اور اگلا جملہ فرمایا مجھے بھی بلانے کی کوشش نہ کرنا. کیوں؟ فرمایا بڑوں کے ہاتھ جانے کے آداب مجھے آتے ہی نہیں. ایک ہی بارگاہ ہے جس کے آداب سیکھے بھی ہیں, سکھا بھی رہا ہوں. اب تو بولو نا یار میں نے کیا کہا. اب یہ پیغام دے دیا. سمجھدار چودھری ہوتا تو اس کو تو سمجھ آ جانی تھی احمد رضا نے کیا کہا ہے. اعلیٰ حضرت صاحب چلے گئے ایک مرتبہ رامپور, اپنے سسرال جانا پڑتا ہے, دین دے نال دنیا داری رکھنی پڑتی ہے جناب. اس کو پتا چلا, کہنے لگا بھی ہمارے پاس ملاقات کے لیے آئیں, اپنا پیغام بھیجا. تکڑے ہو کے سننا, تکڑے ہو کے. ہر برتن دا ٹکن بننے والے جڑے ہیں نا, کان کھول کے سنو ذرا. ہاں, اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی جب پیغام آیا, فرمایا اوے جا کے اپنے نواب نو دس چھڑ, اگے میں تینوں دسیا تھی شے تیریاں اکھاں نہیں کھلیاں. توجہ میری طرف رہے میرے پیر بھائی جتنے بیٹھے آپ کی خاص کر. فرمانے لگے پہلے میں نے کہا تھا تجھے شاید سمجھ نہیں آئی, اگلا جملہ بھی سن ہے. فرمایا مجھے پتا چلا ہے, حضرات علماء کی توجہ چاہتا ہوں, مجھے پتا چلا ہے کہ جب رافضیوں کے جلوس نکلتے ہیں تو راستے صاف کرواتا ہے, آگے چلتا ہے, سبیلیں لگاتا ہے, اور تیرے نال ملاقات میں کرا. اور دس ابو بکر و عمر دے دشمنوں دے نال بین آ لیا, میں ابو بکر و عمر نو منہ کیویں دکھاواں گا. او بولو پلوان, تگڑے ہو کے بولو ذرا. جس کو سمجھ آئیے وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ فرما دے. فرمایا ابو بکر و عمر کے دشمنوں کے لیے تیرے لیے دل میں جذبات اتنے ہیں کہ ملاقات کرنا ہے احمد رضا دے نال, کوئی ضرورت نہیں ہمارے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے. ایتھے ہونا ہی تے کھڑا ہو کے آ, اندروں بھی تے باہروں بھی. یہ تو مارکیٹ ہی وہ ہے جہاں دو نمبر آ ہی نہیں سکتا. سمجھ آ رہی ہے نا. یہ ہیں امام اہل سنت, کوئی عام شے نہیں تھا نا, لوگوں نے ویسے مشہور کر رکھا تھا. سید نعیم الدین مراد آبادی شاہ صاحب آپ تشریف فرما تھے. یہ اکابرین علماء اہل سنت کا تذکرہ کرتے ہوئے نا, علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے بھی لکھا ہے اس بات کو. سید نعیم الدین مراد آبادی مراد آباد میں تشریف فرما تھے, اوپر سے آ گئے سند المحدثین علامہ سید پیر دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہن سانو دیدار علی دا کی پتہ لگے, دوڑیاں تے مائیاں سن کے ٹر جانا, ناراض نہ ہونا, ناراض نہ ہونا. اور ایسے نعت خان نقیب بلا لینے جڑا سٹیج ساڈا ہوئے تے راضی کسی اور گھروں کرن, تے یہی قوم دا حال ہونا ہے نا. یہ تو جماعت اہل سنت کے علماء کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے بر وقت امام اہل سنت کے ذکر کو عام کیا تاکہ کچھ تو لوگ ہمارے بچ جائیں. دیکھیں نا, تہاڈی چپ سانو مار گئی ہے, تہاڈی چپ. یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, ناراض نہ ہونا, چپ تہاڈی مار گئی. لوگ جھوٹ بولن تھلڑے مر نہیں جاندے, واہ 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 ایویں منہ وڈ لیندے رہے, حالانکہ جھوٹ ہوندا ہے. تہاڈی ہر شے سچی, تسی سر ہی ہلاندے رہندے ہو. کتھے نے زباناں چوک ہاتھ تے کہہ سبحان اللہ, پتہ نہ لگے. انج بولو, دو نمبری کر دیو اپنے اماماں دے نال, ایک نمبری کر کھڑا ہو. اوے اگر آپ جاگ جائیں, میرا جملہ دل کی تختی پہ لکھ, اگر آپ جاگ جائیں, خدا کی قسم یہ دور اعلیٰ حضرت کے دیوانوں کا دور ہے. وہ کیسے؟ میں نے کہا لوگ ننگے ہو گئے کہ انہیں صدیق اکبر کو پھونکا, وہ بھی ننگے ہو گئے کہ گستاخ ہے. کئی یزید کو اپنا باپ بناتے رہے کراچی کی سڑکوں پہ, وہ بھی ننگے ہو گئے. اور ایک سنی ہے جس نے یہ بتایا ہمارا کسی گستاخ سے تعلق نہیں, ہمارا ہے یا مصطفیٰ کی یاد سے ہے یا مصطفیٰ کے عذاب سے. نعرہ رسالت, ہاتھ اٹھا کے جو بیٹھے, نعرہ رسالت. یہ اعلیٰ حضرت کے دیوانوں کا دور ہے, چونکہ یہ بے ادب نہیں ہے. اور اگلا جملہ, اب تو ہمارے ادارے, ہماری فوج, ہمارے تھانے میں چل کے پوچھ لو تو وہ بھی کہتے ہیں یار سنی دہشت گرد نہیں ہے. میں کہا کیویں دہشت گرد ہوئی ہے؟ جنہوں اللہ نے بڑے بڑے بزرگ دیتے, جنہوں وچوں ایک عطار ہوئے, وہ تو خوشبوئیں پھیلانے والے ہوتے ہیں نا, بدبو پھیلانے والے تو اور ہوتے ہیں. اسی کہڑا نسوار والے ہیں, عطار والے ہیں. جیندہ بندہ بولے, جیندہ بندہ بولے جڑا بیٹھا. توجہ کرنا, سید پیر دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, سنتے رہو نا دیدار, تو پھر پتہ چلا یہ دیدار تمہارا ویسے ہی دیدار ہو جائے. یہ وہی دیدار علی شاہ صاحب ہے جنہوں نے غازی علم الدین کے قدم چومے تھے. یہی ہیں جنہوں نے جنازہ پڑھایا تھا. آج اسی اپنے بزرگاں بھی بھول گیا یار, اسی کدھر جانا ہے, سانو نویں گڑے تے چاڑ دیتا گیا.
अब बात करें तो कहीं दूर ना चली जाए, समझदार इशारा काफी अस्त। सैयद दीदार अली शाह साहब ने कहा किधर? जी मैं अपने उस्ताद अपने शेख को मिलने जा रहा हूँ। कौन? अहमद रजा। अच्छा। फरमाया मैं तो तेनों मिलन आया सी। तो फरमाया चलो इकट्ठे चलते हैं। नहीं मैं नहीं जाना। क्यों? अगर मैं सुनिया कि अहमद रजा ज़ात दा पठान है तो तबीयत बड़ी सख्त है। आपने फरमाया लोगों दी गल्लां ने, हजरात उलमा जान की अमान पाऊँ तो एक बात कहूँ, ये भी जब आपस में मुलाकात नहीं ना करते उलमा, ये मेरे साथ भी ये वाक़या पेश आता रहता है, आपस में ऐसे ही बातें बढ़ जाती हैं, जेड़े होंगे ना चमचे वो दे की वेली कर छड़ते हैं। बैठे हो, वक्त बहुत थोड़ा है, मैंने बहुत दूर आगे जाना, यकीन करो। ये इस गल सुन, जेड़े चमचे तो देगा वेलियां डूंगा वेला क्यों? आखिर वे चमचा बढ़ गया है। बस औकात एक चमचा होता है, 3-4 ड्यूटियां देता है। कभी सालन दे विच वड़दा है, होया जी चमचा। हट के कस्टर्ड दे विच वड़दा है, मैं क्या होया जी चमचा। ते हट के रैके दे विच भी वड़ जांदा है, मैं क्या है जी चमचा। तो बोलो मुंह वाली देखी जाते हो कहीं क्यों जी? ये चमचे, खुदा के लिए इन बातों को समझो। अपने साथ मुरीद रखो, खलीफे रखो, शगिर्द रखो। मैं जान की अमान पाऊं तो फिर कहूं, पर चमचे ना रखो। झूठियां गल्लां करके साडे दिलों च मोहब्बत ही कढ़ छड़दे ने। और मैं बताऊं इस मोहब्बत को, इस नफरत को मोहब्बत में बदलने का तरीका, हर महीने सारे उलमा एक जगह इकट्ठे होकर बैठने, कोई ऐसा बंदा हो जो सबको इज्जत भी दे सके। मैं कहता हूं ऐसे तुम इकट्ठे हो जाओगे जिवें इक्को इलाम के कराची वाले सारे उलमा इकट्ठे हो गए। और ये बड़ा वक्त की नबज पे हाथ रखो, ये बड़ा जरूरी है। अल्लाह का नाम चमचियां तो बचो, जान की अमान पाऊं तो। अगर जुमला पसंद नहीं तो मेरा वापस दे छो, जहां और लेने वाले होंगे मैं दे दूंगा, लेकिन हजरात उलमा के साथ आप मोहब्बत फरमाया करें। सैयद दीदार अली शाह साहब कहेंगे मैं नहीं जाना, और सुनिया दाद दा पठाने तबीयत बड़ी सख्त है। सैयद दीदार अली शाह साहब ने जब ये बात की ना, नईमुद्दीन साहब ने इथों बांह फाड़ ले, कहने लगे शाह जी हूं तो मैं तेन जान नहीं देना, वापस घर नहीं जाना, मेरे नाल हुण बरेली शरीफ ही जाना। मैं तेनों दिखावां तो सही मेरा अहमद रजा है की शै, चल मेरे नाल। आपने पकड़ लिया, लेके चले गए। सैयद थे। आला हजरत को जब पता चला, देखने वाले तो क़यामत की नज़र रखते हैं। ऐसे महसूस होता था जैसे पता है आज कोई आ रहा है। मेहमान खाना साफ, अगरबत्ती जलवा दी, बड़ा अच्छा खाना बनवा दिया। एक आने वाला कहता है मेहमान आए हैं, भाग के गए बाहर से इस्तकबाल फरमाया। इधर देखना, हौसले वाला बंदा बोले, अपनी जगह पे बिठा के ना, अपनी मसनद पे सामने इमाम अहमद रजा ऐसे बैठ के हाथ बांध के, जैसे आका के सामने गुलाम बैठता है। हूँ सैयद नईमुद्दीन तो शगिर्द सन, उन्हें तो बोलना नहीं सी, उन्हें इंज करके हाथ लाया, भाई हजरत हूँ तुसी पूछो ना दीदार अली शाह साहब भी दीदार भी कर मेरे अहमद रजा दा। आप इतने हुस्न वाले थे कि सफेद पगड़ी बांधते थे, वो सफेद कपड़ा मैला नजर आता था, लेकिन जिसके माथे में मुजद्दिद का नूर था वो वादे नजर आता। ऐसा नूर अल्लाह ने अता फरमाया था। अब क्या पूछो, सैयद दीदार अली शाह साहब बोले, तकड़े जिन्हों पिछली गल समझ आई होवे उन्होंने चस आएगी। कहने लगे अहमद रजा सुनाइए क्या हाल है? कहने लगे शाह साहब क्या बताऊं, ज़ात दा पठान ते तबीयत मेरी बड़ी सख्त है। जिसको समझ आई हाथ उठा के बोले मेरा चस भी आए ना। ज़ात दा पठान ते तबीयत बड़ी सख्त है। आपने ऐसे देखा, कहने लगे वाह अहमद रजा, गल मुरादाबाद होवे तेनों इत्थे पता लगदा है, मैनूं अज पता लगा अहमद रजा तू तो शायद ही कोई और है। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अन्ने नूं की दिसे तो की देखे। वैसे वहां लफ्ज़ दीदा कोर के हैं दोस्तों, इस वास्ते कभी इमाम अहमद रजा की तालीमात पढ़ो तो सही ना, इमाम अहमद रजा को पढ़ो तो फिर पता चले इमाम क्या है। आखिरी बात आपसे कहूं और फिर इजाजत तलब करूं, बोलेंगे सुभान अल्लाह तो सुना दूं आखिरी बात। सैयदी आला हज़रत साहब असर की नमाज पढ़ने के लिए निकले, एक शख्स आ गया हिंदू, साथ में 2-4 बंदे थे। कहने लगा मेरे 3 सवाल ने जवाब दियो तो मुसलमान हो जाऊंगा। तो आपने फरमाया भी पहले असर का टाइम है। कहना यही तो सवाल है, 5 टाइम क्यों इबादत कर दे हो? तो आपने फरमाया कर दे असी थानू कादा वट है। फिर चुप बैठे हो, फिर चुप बैठे हो। वो कहने लगा नहीं जी, जब अल्लाह तुमने मान लिया तो हर वक्त उसकी इबादत करो। फरमाया उसकी रजा उसने 5 मरतबा कहा है, असी कौन होने गल्लां करन वाले। उसने कहा जी मेरे सारे सवालों, फरमाया पहले नमाज पढ़ूंगा बाद में। उन्हें कहा ठीक है जी। आपने 5 जमात नमाज अदा फरमाई, नमाज अदा करने के बाद आ गए। वो कहने लगा मेरे सवाल, फरमाया अपनी गाल से पक्का है? उसने कहा बिल्कुल मैं पक्का हूँ। फरमाया आप आइए, 5 टाइम नमाज क्यों है? आपने फरमाया नहीं होनी चाहिए। नहीं,
فرما तेरा मजहब की है? उसने कहा आर्या धर्म। फरमा आर्या धर्म फलां किताब फलां सफा ओदे उत्ते भी लिखा या सवेरे इबादत करो तो शामी करो। ते तू सानू रोकी जाना, या तो अपने भड़के नू पहले पूछ। अब वो था जाहिल, जिसने पढ़ा ना वो तो फंस जाता है। अब उसने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। तवज्जो तो करना यार। अब माशाअल्लाह सैयद बादशाह तशरीफ ले आए, अल्लाह इनको जज़ाए कर। दो सैयद आ गए, जीते रहिए। लो जी मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं जिस महफिल में एक सैयद आ जाए काम हो जाता है। साडा एक पहलों से दो होर आ गया जे। और ये वो शहजादे, अगरचे बज़ाहिर कभी हमारा राब्ता मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मस्जिद में बैठा हूँ, खुशामद से अल्लाह महफूज फरमाए। ये है वो सना खान जो पढ़ते हैं तो लगता है कि इमाम अहमद रजा का फैजान बोल रहा है, हैं? और जरा 500 रुपया तुड़ा के बैठा हुए हार से, ये शेर आपके लिए, ये आपके लिए। और देखना कि जो राफजी हो तफसीली हो उसका प्रमोट करना। ना ना, अल्लाह ने इनको ये सादतें बख्शी है। ये जब भी बोलते हैं या कुरान के मुताबिक कलाम होता है या मुस्तफा के फरमान के मुताबिक होता है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये भी फैजान सैयदी अमीर अहले सुन्नत का है ना, तो मानना पड़ेगा ना। अब आइए बात को खत्म करें। सैयदी आला हज़रत साहब ने फरमाया आपकी किताब में ये नहीं लिखा हुआ? कहता मैं नहीं मानदा। कई होते हैं ना, नहीं, आपने फरमाया फलां किताब है उठा के लाओ, किताब आगे खोल के दिखाया ऐ पई है जनाब, वो मनना पे आ भी जो साढ़े कहीं देने। आला हज़रत को कहता है फिर 5 टाइम इबादत क्यों, सारा टाइम क्यों नहीं? फरमाया पहली बात ये है, ये हुक्म है अल्लाह का, हम सामने चूचना नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2 फरमाया अगर हर वक्त इबादत ही करते रहें तो बाकी दुनियावी निजाम तो दरम बरम हो जाएगा। वो है रब, वो हमें फरमाता है कि 5 टाइम तो मुझे सजदा कर लो, बाकी सारा टाइम तो अड्डा है। उसे समझ आ गई कि हिकमत ये है, वरना तो बंदा घर भी नहीं जा सकता, नींद भी नहीं पूरी कर सकता। उसने कहा ठीक है जी मुझे समझ आ गई। दूसरा सवाल का बताइए, कुरान मजीद आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने क्यों नाजिल किया? आपने हबीब को देना था तो यकदम दे देता, इको बारी छह आवे तो ज्यादा मजा आता है। आपने फरमाया ऐ तो तेनू पता नहीं। उसने कहा नहीं जी, या तो आप मुझे कायल कर दें, आपने जी गल की थी अल्लाह करके जड़ा लियो, थोड़ियां जड़ा हरियां होन तो फिर चस आवे। जरा गौर करना, आपने फरमाया 10 तेरा कद कितना है? आखे 5.5 फुट। तो फरमाया जब आप पैदा हुए थे तो 5.5 फुट के थे? उसने कहा नहीं, पहले मैं बच्चा था, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो फरमाया साढ़े कुरान वाल इतराज किए थे, अपना चेता कोई नहीं, तुम आहिस्ता आहिस्ता क्यों बड़े हुए हो? वो चुप। फरमाया पहले बीज बोया जाता, फिर तना, फिर पौधा, फिर बड़ा शाखे, फिर उसके ऊपर फूल, फिर फल, फिर चस। और बोलो सुभान अल्लाह, से लाई जाते हो। आला हज़रत साहब ने जब 2-4 मिसाल दी तो चुप। फरमाया जो चीज जिस वक्त पे चाहिए वहां पे आ जाए ना, चस आती है। आप भी देखें गर्मियां दे विच बंदे को एसी होवे तो स्वाद आता है, सर्दियां हीटर होवे तो स्वाद आता है, तो जे काम पुठा हो जाए तो स्वाद कर। जो जहां चाहिए वहां मिले तब मजा होता है। आला हज़रत साहब फरमाते हैं हमें जब जरूरत, अल्लाह ने जरूरत के मुताबिक अपने हबीब को दिया है। ये नहीं बताया जैसे उलमा कहते हैं कि हबीब की अजमत का इजहार है कि पहले जाके किताबें लेते थे और महबूब जहां थे किताब वहां आई। ये ठीक है, आपने ये नहीं, आपने उसकी अकल के मुताबिक बात की। आप फरमाने लगे देखो जब नमाजों की जरूरत थी अल्लाह ने नमाज दे दी, जब ज़कात का था ज़कात दे दी, जब हज का था हज दे दिया। जब हमें जो जो चीजें थी जिस वक्त पे अल्लाह ने दे दी, तो जो जिस वक्त पे लुत्फ उधर होता है। जिमें तुसी हो पहले बच्चा, फिर बड्डा, फिर बड्डा। उसको बात समझ आ रही हो, चुप करके बैठ गया, कहने लगा ठीक है मैं कायल हो गया हूँ। तीसरा सवाल, कह रहा तुम कहते हो नबी पाक मिराज पे गए? बिल्कुल। फरमाया तुम ये भी कहते हो कि अल्लाह के महबूब? का बिल्कुल। तो कहा महबूब जाए मुहिब के पास, वो तो वापस आने नहीं देता, अल्लाह ने वापस क्यों भेजा? फरमाया बस तो यही एतराज है। उसने कहा जी यही है। फरमाया फिर तकड़ा होके सुन। उसने कहा क्या हुआ? फरमाया एक बादशाह है, उसने अपने वजीर को जिम्मेदारी लगा दी, ये काम ये काम ये काम ऐसे करना है। तो जो है प्यारे भाइयों की तरफ देखिए मेरी तरफ, और वो उसका जो वजीर है जिसके जिम्मे काम लगे वो काम पूरा कर दे। बादशाह अपनी कचहरी में बुलाए, अपने महल में बुलाए, अपने पास बुलाए, अपने दरबार में बुलाए और कहे तुमने काम अच्छा किया, ये इनाम, ये इनाम, ये इनाम, ये इनाम। और फिर कहे तू मेरा महबूब भी है और यहां कमरे में बंद हो जा, तू बाहर नहीं जा सकता। ऐसा ही होगा? कहता नहीं यार, उसने काम अच्छा किया, बाहर निकले लोगों को दसे भाई मुझे बादशाह ने ये इनाम दिया, मेरा काम चंगा है। फरमाया अल्लाह ने भी अपने महबूब को दी थी नबूवत, साथ दिया कुरान, साथ दिया दीन, और फरमाया इसको फैलाओ, महबूब ने फैला दिया। अल्लाह जब राजी हुआ, पहले भी राजी था, लेकिन वो एक वक्त खास आया जब मेराज बनी। फरमाया हबीब आओ, करीब बुला के दीदार करवाया, उम्मत की बख्शिश अता फरमा दी, जन्नत का मालिक बना दिया।
سارے کوئی دیا. فرمایا اگر اللہ وہیں بٹھا لیتا حبیب کو تو دنیا کو کون بتاتا؟ وہ تو آئے ہمارے لیے تھے. کہنے لگا جی ہوں باقی گلاں بعد جو پہلے مینوں پڑھاؤ کلمہ. آنکھ والا تیرے جو بن کا. اعلیٰ حضرت کے سمجھانے کا انداز وہ مان گیا. اعلیٰ حضرت صاحب فرما رہے شد رحال کر کے ہم جا رہے تھے حضرت نظام الملت والدین نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری کے لیے. شد رحال کا جملہ شاید آپ کو سمجھ نہیں آیا. دوڑے سننے تو پھر انج ہی ہونا ہے. 1 بجے راتی تقریر سنی تو پھر انج ہی ہونا ہے نا. یہ ایک بڑا مختلف سی مسئلہ ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک لفظ دے اندر مسئلہ بھی دسیا کہ سٹ بھی ماری شریکہ نے. اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہوئے نا. کہتے ہیں بیت المقدس مسجد اقصی خانہ کعبہ بس اس کے علاوہ تم نیت کر کے سواری تیار کر کے نہیں جا سکتے ہو. اصل کہنا یہ چاہتے ہیں روزہ رسول تے نہ جایا کرو. اعلیٰ حضرت صاحب نے ان کے منہ میں علمی تھپڑ مارا. فرمایا تم تو روزہ رسول کی باتیں کرتے ہو, ہم تو نظام کے روزے پر بھی نیت ہی کر کے جاتے تیاری کر کے جاتے. فرمایا شد رحال کر کے ہم جا رہے تھے. راستے میں مسجد آئی. فقیر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا. مؤذن نے اذان دی اندر کھڑے ہو کر جہاں پر سجدہ ہوتا ہے صفوں پر وہاں پر اذان نہیں دینی چاہیے. مسئلہ بھی سن لو. چوپی ہو گئے ہو خیر ہے. ہاں جی ابھی تو ٹائم بہت تھوڑا تھا ورنہ فکر اعلیٰ حضرت کو میں اور کھولتا. جہاں نماز پڑھی جاتی سجدہ صفے ہوں وہاں پر کھڑے ہو کر اذان نہیں دے سکتے. محراب میں دو, حجرے میں دو, ساتھ کمرہ بناؤ, مینارے پہ دو, باہر دو. آپ نے فرمایا اندر اذان نہیں دینی چاہیے. وہ بابا تھا کہنے لگا میں بڑے بڑے مولوی دیکھے نے. مسئلہ بتاؤ تو یہی کہتے ہیں نا آگے سے میں بڑے بڑے مولوی دیکھے نے جناب. آپ نے فرمایا بڑے چھوٹے کی گل نہیں ہے, بڑے مولوی تو دیکھے ہیں نا مسئلہ ایک نہیں تو جاندا. اس نے کہا نہیں اندر نہیں دینی تو کہاں دینی ہے. فرمایا اندر کے لیے تکبیر ہے. اوے بولو اے جواب دے دی اعلیٰ حضرت نے. اندر کے لیے تکبیر ہے, باہر والوں کے لیے اذان ہے. کئیوں نوں سمجھ آ گئی تو کئیوں نوں اجے کوئی نہیں آئی. کہنے لگے نہیں تو میں تو اندر ہی کھلو کے دے آگا. اعلیٰ حضرت صاحب نے فرمایا انج نہیں مانتا انہوں کس طریقے نال لگی ہے. فرمایا کیا کرتے ہو؟ میں کچہری کا ملازم ہوں. اچھا. فرمایا ہوں قابو آ گئے. ہاں. فرمایا کچہری میں کام کیا؟ جی میں جج کے پاس کھڑا ہوتا ہوں, وہ مجھے کہتا ہے فلاں مجرم کو بلاؤ, فلاں مجرم کو بلاؤ. آپ نے فرمایا بتا جج کے پاس کھڑے ہو کر آواز لگاتا ہے فلاں ہے. کہتا نہیں مجھے دروازہ کھول کے باہر جانا پڑتا, مجرم تو باہر ہوتے ہیں. فرمایا بیوقوفا نماز کے لیے جب بلانا ہے باہر تو باہر نکل کے آواز لگا. کھڑا ہو کے کہتا جی حضرت میں مسئلہ سمجھ آ گیا ہے. فرمایا بس آ جائے گا. یہ ہے میرے سیدی اعلیٰ حضرت. اور سیدی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے علماء اہل سنت جتنے کام کرنے سلوٹ ہو, لیکن صدقے جامع لکھ لکھ باری سیدی امیر اہل سنت ہو جنہوں نے پوری دنیا میں کام. اور اس دفعہ عرس اعلیٰ حضرت پر جب عرس ہوتا ہے نا تو لوگ ناراض نہ ہونا. غیر تربیت یافتہ گدی مشین ہونا. گدی مشین میں نے کہا غیر تربیت یافتہ ہے, جو تربیت میرے سر کا تاج ہے. اب آپ لیتے ہیں چسکے, وہ بیٹھا ہو نا تو سال کے بعد وہ دیکھتا ہے کتنے ملانگ ٹوٹل ہیں, کتنے بھنگی, کتنے چرسی ہیں. ایسے ہی نا صدقے الیاس قادری تو جامع غیر تربیت یافتہ عرس کرے بندہ تو وہ ملانگ دیندا ہے. عرس اعلیٰ حضرت عابد الیاس قادری 1035 علماء قوم بنا کے دے چھڑے. کیسا کام. ابھی ختم ہو گیا جی. حضور انور میرے ذمہ ایک بھائی کام لگا رہے ہیں, ہے تو اگرچہ 10 منٹ کا لیکن ابھی نہیں. میں پھر انشاءاللہ میں آپ کا ادار پورا کروں گا. ابھی میرا سفر لمبا ہے. اللہ ہماری حاضری قبول.